بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو الگ طرح سے نوازتا ہے۔ اس نے مجھے بھی اگرچہ ایک نامکمل انسان پیدا کیا، مگر پھر میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میری ساری محرومیوں کا ازالہ کر دیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مجھے کراٹے سیکھنے کا بے پناہ شوق ہوا۔ میں بچپن سے ہی مختلف طبیعت کا مالک تھا، اگرچہ میری شکل و صورت اور جسامت ایسی تھی کہ اکثر لڑکے مجھے لڑکی سمجھ کر برتاؤ کرتے، کبھی میرا مذاق اڑاتے تو کبھی اپنے لہجے کی کڑواہٹ سے میرے دل کو ریزہ ریزہ کر دیتے۔ مگر ان سب حالات کے باوجود بھی میں اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لانا چاہتا تھا، اور وہ تبدیلی مثبت تبدیلی تھی۔ تبھی میں نے کراٹے سیکھنے کے لیے ایک کلب جوائن کر لیا۔ اس کلب کی ممبرشپ ملنے کے بعد سے میرے اندر ایک نیا ولولہ اور جوش بھر گیا۔ میں روزانہ شام کو کلب جاتا۔ اس کلب میں آج میرا پہلا دن تھا۔ مجھے یہاں کے کوچ نے بتایا کہ یہاں پر زیادہ تر صحت مند اور قد بت والے لوگ آتے ہیں، لیکن اگر میں محنت کروں تو میں بھی اپنے آپ کو بدل سکتا ہوں۔ شاید کوچ کو بھی میری حقیقت کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے وہ فی الحال میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا تھا، مگر بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ صرف میری شخصیت یا پھر میری محنت نہیں، بلکہ خود بھی اپنی رحم دلانہ فطرت کی وجہ سے مجھ سے اچھا رویہ روا رکھتا ہے۔ شاید اس کی زمانہ شناس نگاہوں نے میری حقیقت کو پہچان لیا تھا، مگر آج تک اس کی نظر میں نے اپنے لیے کبھی حقارت نہیں دیکھی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں اپنے کالج کی وجہ سے شام کو کراٹے کلب پہنچنے میں کافی لیٹ ہو گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کلب اب تک بند ہو چکا ہوگا، یا کم از کم کوچ مجھے آج داخل نہیں ہونے دے گا، مگر پھر بھی میری لگن سچی تھی۔ میں کلب کی طرف چلا گیا، مگر وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اب معمول کی مشقیں شروع ہو چکی ہیں۔ میں چاہتا بھی تو اندر نہیں جا سکتا تھا۔ کافی دیر باہر سے ہی دیکھتا رہا، پھر مایوس ہو کر لوٹ آیا۔ اس وقت مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ مجھے اپنا وقت ضائع کرنے کا شدید احساس تھا۔ اپنی دھن میں مگن میں اپنے گھر کے قریب ہی واقع ایک جھیل کے قریب سے گزر رہا تھا کہ میری نظر سامنے سے آتی ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ لڑکی کافی دیر سے یہاں کھڑی ہو، کیونکہ جب میں دور سے آ رہا تھا تب بھی مجھے یہاں سفید رنگ کا ایک ہیولا سا نظر آیا تھا جو دور سے کافی واضح تھا۔ قریب آ کر وہ اور بھی روشن اور شفاف ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی مجھے ہی اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی، شاید کہ اسے مجھ سے کوئی بات کرنا تھی، مگر ہمارے ملک میں لڑکیوں سے بات کرنے کا مطلب اپنی بربادی کو دعوت دینا ہے۔ میں خاموشی سے اس کے پاس سے گزر گیا۔ اس نے بھی مجھے ایک بھرپور نظر دیکھا اور پھر خاموشی سے کھڑی رہی۔ میں اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ گھر جا کر میں نے اپنے کل والے دن کے بارے میں سوچا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی اندر کی کمزوری کو اپنی طاقت اور مضبوطی سے ایسے چھپا دوں کہ دنیا کو میری کمزوریاں نظر نہ آئیں۔ تبھی اگلے دن صبح صبح میں کوچ کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کل نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے معذرت بھی کی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اب میں زیادہ لگن اور محنت سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس بات پر کوچ نے میری حوصلہ افزائی کی اور کہا، اب روزانہ تم صبح 8 بجے بھی آیا کرو، میں تمہیں اور مشقیں بھی کرواؤں گا جس سے تمہارا جسم مضبوط ہوگا اور تمہیں وزن اٹھانے میں آسانی ہوگی۔ کوچ کی بات صحیح تھی۔ میں 7 سے 8 یہاں آ جاتا، پھر 8:30 کالج چلا جاتا۔ یوں میری زندگی میں ایک مقصد پیدا ہو گیا، مگر یہ سب محنت بھی مجھے مہنگی پڑی۔ ایک دن کسی بات پر کوچ نے لڑکوں کا آپس میں مقابلہ کروایا۔ یہ ہمارے آخری دن چل رہے تھے جس میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کرنا تھی۔ شروع دن سے ہی ہماری کلاس میں ایک ایسا لڑکا بھی تھا جسے مجھ سے بہت خار تھی۔ اتفاقاً اس دن کوچ کی وجہ سے ہم دونوں کو آمنے سامنے آنا پڑا۔ میں نے اس کی شخصیت سے مرغوب ہوئے بغیر بھرپور لڑائی کی اور آخر میں جیت بھی میری ہی ہوئی۔ اس بات پر سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا کیونکہ وہ مجھ سے نسبتاً زیادہ صحت مند نظر آتا تھا۔ بہرحال
उस लड़के से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उसने इस मुकाबले को अपनी इज्जत का मसला बना लिया। अब वो आते जाते मुझे धमकियां देता, कहता कि तुमने मेरे साथ जो किया है वो अच्छा नहीं। अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम सारी जिंदगी भूल नहीं पाओगे। मैं उसकी बातों पर ध्यान न देता और अपने ही काम में मगन रहता। एक दिन मैंने देखा हमारे क्लब में एक नई लड़की आई थी। हालांकि इस इलाके में लड़कियों का इस क्लब तक आना एक मुश्किल और नामुमकिन सी बात थी, मगर वो लड़की बहुत बहादुर थी। उसकी बहादुरी के किस्से जल्द ही सारी एकेडमी में फैल गए। अब वो एक जानी मानी बॉक्सर समझी जाती, मगर हैरत की बात थी कि मैंने अभी तक उस लड़की को देखा नहीं था। वैसे भी मैं लड़कियों से बहुत शर्माता था। मेरी हिम्मत न होती कि मैं किसी से बात करूं। तभी मैं उससे दूर ही रहा। जानता था कि वो मुझसे बात करना भी गवारा नहीं करेगी, मगर एक दिन मेरा इत्तेफाकन उससे सामना हुआ तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी शाम मुझे झील पर नजर आने वाली खूबसूरत हसीना थी, जिसे देखते ही मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ और वो कौन है। शायद कि यही मोहब्बत की ताकत होती है जो दो इंसानों के बीच का फर्क भुला देती है। मैं भी उससे दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगा। वो भी मुझे देखती तो दूर से मुस्कुरा देती। कुछ दिन के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ जैसे वो हर वक्त मेरा पीछा करती है। मैं जहाँ भी जाता उसे अपने करीब ही पाता, मगर मैंने इस बात को खुशफहमी बनाकर अपने जहन पर सवार नहीं किया। मैं अपनी औकात में रहना चाहता था और इसी में मेरी भलाई थी। मगर फिर एक दिन मुझे उसके वजूद की मौजूदगी का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ था। वो मामूल की एक शाम थी जब मैं क्लब से निकला और घर जाने के लिए कोई गाड़ी ढूंढ ही रहा था कि पीछे से मुझे लड़कों ने आ घेरा। हाँ भाई, तू बड़ा बहादुर बनता है। उनमें वो लड़का शाहिद भी था जिसे मैंने कोच के कहने पर मात दी थी, और उसने इस हार को अपनी अना का मसला बना लिया था। हाँ, तो इसमें बनने वाली क्या बात है? मैंने जरा सख्ती से कहा। मैं बहादुर हूँ तो बहादुर ही लगूंगा। मेरी बात पर लड़कों ने एक जोरदार कहकहा लगाया और मुझे पीटने के लिए दौड़े, क्योंकि वो जानते थे कि मैं अकेला हूँ और मेरे साथ और कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके। शायद उस दिन वो मेरी हड्डी पसली एक कर देते, मगर ऐन उसी वक्त जोर की आंधी चली। आसपास की मिट्टी और धूल उड़कर उन लड़कों की आंखों में पड़ने लगी। वो लड़के अपनी आंखें बचाते दूर भागने लगे, क्योंकि उनको शायद अंदाज़ा हो गया था कि क्लब के बाहर खड़े होकर ऐसी हरकत करना किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। मैंने अल्लाह ताला की इस मदद का शुक्र अदा किया और उठ खड़ा हुआ। वापस घर जाने ही लगा था कि मेरी नज़र सामने खड़ी उसी लड़की पर पड़ी जो न जाने कब से मुझे देख रही थी। तुम यहाँ? मैंने आज बड़े दिन के बाद हिम्मत जमा करके उससे कोई बात कही थी, शायद इसलिए कि मुझे उस वक्त किसी गमगसार की ज़रूरत थी। उसने मेरी बात का जवाब नरमी और मुस्कुराहट के साथ दिया। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि उसे मुझसे बात करना बहुत अच्छा लगा है। तुम यहाँ कैसे आए? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। अगर अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? उसकी इस बात से जैसे मेरे दिल में जल तरंग से बजने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने अनजान बनकर कहा। मैं कभी फिर तुम्हें बताऊंगी, फिलहाल मैं जा रही हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। ये कहकर वो क्लब के पास फैली पीली रोशनियों वाली उस गली में गायब हो गई जिसमें कभी कोई आता जाता नहीं था। मैंने इस गली में पहले कभी किसी इंसान को चलते फिरते नहीं देखा था। यहाँ ज़्यादातर दुकानों के गोदाम वाक़े थे जिनमें मालिक कभी कभार ही आते और माल लेकर जाते। खैर, यही कुछ सोचता हुआ मैं अपने घर आ गया। घर आकर न जाने क्यों मेरे जहन पर उसी का अक्स तारी था। मैं बार बार सोचता, मगर फिर जहन में एक ही नुक्ता आता कि उसने मुझे लड़कों से पिटते देख लिया। अब वो कहाँ मुझसे मुतासिर होगी। लड़कियों को तो बहादुर लड़के पसंद होते हैं। बस ये सोचकर मैंने फैसला कर लिया कि दोबारा उस लड़की से बात नहीं करूँगा। खामखा अपनी बेइज्जती करवाने का क्या फ़ायदा? हो सकता है कि वो मुझसे हमदर्दी कर रही हो और मैं इस बात को उसकी मोहब्बत या फिर इल्तिफ़ात समझ रहा हूँ। बस इसी बात ने मुझे उससे बात करने से रोक दिया। अगले दिन मैं गया तो वो भी मुझे कहीं नज़र नहीं आई। वो जुमे का दिन था। मैंने नमाज वगैरह पढ़ी और फिर ज़ोहर के बाद घर जा ही रहा था कि मेरे जहन में एक ख्याल आया।
मैं अपने क्लब के पास पहुंचकर उसी गली में मुड़ गया जहां कल रात को वो मुझे मिली थी। मैंने उसे उस गली में जाकर बहुत ढूंढा, मगर वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। ना ही इस गली में कोई आबाद घराना था जिससे मैं अंदाज़ा लगा सकता कि वो इस घर में रहती है। मैंने आसपास के लोगों से भी पूछा कि क्या यहाँ कोई आबादी वाला घर है। लोगों ने मना कर दिया, कहने लगे ये गली छोटी सी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ दुकानदारों के गोदाम हैं। इस गली की हिफाजत वो खुद ही करते हैं, तभी इन लोगों ने यहाँ पर कोई मकान आबाद नहीं होने दिया। खैर कीमती दुकानें थीं, उनका गोदाम यहाँ होना एक आम सी बात थी। मैंने वहाँ दोबारा जाना छोड़ दिया। उसके बाद 3-4 दिन यूं ही गुजर गए। एक दिन मैं घर वापस आ रहा था कि मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई न था। मैं दोबारा आगे चलने लगा। मेरा ध्यान अब सामने रास्ते की तरफ था, मगर थोड़ी दूर जाकर मुझे लगा जैसे वाकई एक साया है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। मैंने डर कर पीछे देखा तो मेरा सारा डर छूमंतर हो गया। मेरे पीछे तो वही हसीना टहलती हुई आ रही थी जिसे न जाने मैं कब का दिल दे चुका था और अब उसे अपनी ज़िंदगी का शरीके सफ़र बनाना चाहता था। मगर ये सब ख्वाबों ख्यालों की बातें थीं। मैं भला उस चांद के टुकड़े को कैसे अपने आंगन में ला सकता था? कहाँ मैं और कहाँ वो? मैंने इस बार भी खामोशी का इजहार किया, मगर शायद उसे मेरी खामोशी पसंद नहीं आई। वो मेरे साथ साथ चलने लगी, मुझसे बातें करने लगी। सुनो, तुम खुद को इतना क्यों कोसते रहते हो? खुदा ताला ने इंसान की किस्मत में जो लिखा है वो उसे मिलकर रहता है। तुम में कोई कमी नहीं, मेरा यकीन करो। उसकी बात सुनकर मैं चौंक सा गया। क्या मतलब? क्या तुम भी मेरे बारे में जानती हो? हाँ, मुझे तो कोच ने उसी दिन बता दिया था जब उन्होंने तुम्हें पहली जीत पर एक मेडल दिया था। वो बातें करती जा रही थी और मैं शर्मिंदगी में डूबता जा रहा था। मगर मैं एक नामुकम्मल इंसान हूँ नूरलैन, तुम्हें सोच समझ कर बात करनी चाहिए। मैं जानता हूँ तुम ये सब हमदर्दी में कर रही हो ना। मेरी आंखों में नमी उतर आई थी। नहीं, हमदर्दी के अलावा भी एक जज्बा है जिसे मोहब्बत का नाम दिया जाता है, और हमारी दुनिया में ये जज्बा सिर्फ उन्हीं लोगों के दिल में जागता है जो सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी देना जानते हों, और मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर सकती हूँ। उसकी बातों की मिठास ने जैसे मेरी जिंदगी में पल भर में रंग भर दिए। क्या तुम सच कह रही हो? मैंने बेयकीनी से पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, चाहो तो आजमा लो मुझे। ये कहकर वो खामोश हो गई। मैंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि काफ़ी देर गुजर गई। तब मैंने उसे आवाज़ दी, मगर उसने मेरी पुकार का जवाब नहीं दिया। तब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ नूरलैन का नामो निशान भी नहीं था। मैं हैरान परेशान खड़ा सोचता ही रह गया। घर दाखिल होने ही वाला था कि मेरा दरीना दोस्त तलहा मिल गया। उसे देखते ही मुझे खुशी हुई, क्योंकि ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ तलहा को ही बता सकता था। तलहा मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। वो पागल, तू ऐसी बातें क्यों सोचता है? पहले अपनी हालत तो देख। आखिर कोई लड़की तुझे क्यों पसंद करेगी? उसने यकीनन ये बात मजाक में की होगी, और जो बात तू बता रहा है ना, इसका मतलब तो साफ यही है कि तेरा वहम है, वरना वो लड़की एकदम कहाँ गायब हो गई? फिर रात को वो तुझसे बात करने क्यों आएगी? तलहा मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं कुछ समझने की मूड में नहीं था। मुझे वो लड़की दिलो जान से अच्छी लगती थी। उसने खुद मुझसे इज़हारे मोहब्बत किया था। अब भला किस बात का शक रहता था? मगर तलहा की बातों ने मेरा दिल खट्टा कर दिया। कहने को तो वो मेरा दोस्त था, मगर उसने मेरे सारे अरमानों पर यूं पानी फेरा जैसे मैं कोई बेवकूफ़ हूँ, मुझे अपनी औकात और हैसियत का अंदाज़ा ना हो और कहीं ख्वाबों की दुनिया में जी रहा हूँ। इसी बात पर मैं नूरलैन से 2-3 दिन बात भी नहीं कर सका। मुझे शदीद निदामत का एहसास हो रहा था कि मैं उसे खुशियों भरी ज़िंदगी नहीं दे सकता, तो उसकी ज़िंदगी ख़राब करने का मुझे कोई हक़ नहीं। अब जब भी मुझे नूर नज़र आती, मैं अपना रास्ता बदल लेता। वो मुझसे बात करने की कोशिश भी करती तो मैं जवाब न देता, क्योंकि मैं जानता था कि वो ज़्यादा अरसा मेरे साथ खुश नहीं रह सकेगी। औलाद की कमी हर औरत को सताती है। लेकिन फिर एक दिन शाम को मैं घर वापस जा रहा था
کہ اس نے میرا راستہ روک لیا۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ اس کا غصہ دیکھ کر میں تقریباً سہم گیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ میں نے اس کی تیکھی نگاہوں کو دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ آج میں تمہیں کہیں لے چلوں گی، ہمارا فیصلہ آج ہی ہوگا۔ اس نے یہ کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آگے کو چلنے لگی۔ کیا بتاؤں کہ اس کے ہاتھوں میں کیا جادو تھا۔ اس وقت مجھے یوں لگا جیسے مجھے کوئی اپنی جانب کھینچ رہا ہو۔ میں ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ تھوڑی دور جا کر ایک اندھیرے والی گلی آئی جس میں شاید اکیلا ہوتا تو ڈر جاتا اور آگے قدم بھی نہ بڑھا پاتا، مگر اس نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ تھوڑی دور جا کر وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ انتہائی خوبصورت اور نفیس کمرے میں ایک تخت پوش پر بزرگ بیٹھے تھے۔ بزرگ کی عمر 80 سال سے بھی زیادہ لگ رہی تھی، مگر ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، ایسا لگتا زمین پر کوئی فرشتہ اترا ہو۔ مجھے دیکھتے ہی وہ برہم ہو گئے۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ لڑکی یہ بات سنتے ہی بزرگ کے پاؤں پڑ گئی۔ بابا سائیں، انہیں معاف کر دیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو میں یہاں لائی ہوں ان کے علاج کے واسطے۔ وہ لڑکی بابا جی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں چپ چاپ بس یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ بابا غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں اور پھر اس نے نورالعین کے سامنے ایک عجیب شرط رکھی۔ صحیح کر دوں گا میں اسے، بوڑھے نے نخوت بھرے انداز میں کہا۔ میرے پاس اتنی طاقتیں ہیں کہ میں اسے اچھا بھلا کر سکتا ہوں۔ میرے ساتھ اگر تم تعاون کرو گی تو فائدے میں رہو گی، لیکن اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں اس لڑکے کا حال پہلے سے بھی برا کر دوں گا۔ بزرگ نے لڑکی کو سختی سے تنبیہ کی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے سائیں، آپ جو کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، کبھی آپ کی بات سے انکار نہیں کروں گی، آپ بس اسے ٹھیک کر دیجئے۔ اس بات پر بوڑھے بزرگ نے مجھے اپنے قریب آنے کا کہا اور پھر میرے سر پر کوئی گرم چیز رکھ دی، جس کے بعد میں نہیں جانتا کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو کافی وقت بیت چکا تھا۔ مجھے اپنے جسم میں واضح تبدیلیاں محسوس ہوئیں، ایسا لگا جیسے میرا کوئی آپریشن کر دیا گیا ہو۔ میں جلدی سے اٹھ کر نورالعین کو ڈھونڈنے لگا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اسے آوازیں دے ہی رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور وہی بزرگ کرخت لہجے کے ساتھ برآمد ہوئے۔ لڑکے، اب تم اپنے گھر جا سکتے ہو، یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں، شکر کرو کہ تمہاری جان بخشی گئی۔ بزرگ کی بات نے مجھے حیران اور مایوس کر دیا۔ نورالعین کہاں ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اب تم کبھی اس سے مل نہیں سکو گے، بزرگ نے کہا۔ کیوں بابا جی، میرا کیا قصور ہے؟ میں اسے پسند کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتے ہیں ہم۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بزرگ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مگر کیوں؟ میں نے ضد بھرے لہجے میں کہا۔ کیونکہ نورالعین نے تمہارے علاج کے لیے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے تم سے دور ہو جائے گی۔ یہ قربانی اس نے تمہارے لیے دی ہے تو اب تم اس کی قدر کرو، اس کی دی ہوئی قربانی کو ضائع مت ہونے دینا، ورنہ یہاں سے تمہاری لاش جائے گی۔ بزرگ کی بات نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگا۔ اندھیرے میں کئی زخم گرتے پڑتے مجھے لگے۔ بالآخر میں اس گلی سے نکل آیا۔ گھر پہنچا تو بے پناہ خوش بھی تھا اور پریشان بھی۔ خوشی اس بات کی کہ میں ایک مکمل انسان بن گیا تھا، اور پریشانی نورالعین سے بچھڑنے کی، مگر مجھے امید تھی کہ وہ مجھے ملے گی، لیکن اب کی بار یہ میری خوش فہمی ہی تھی۔ میں نے اس گلی میں جا کر اسے بہت ڈھونڈا، مگر اس گلی میں کوئی ایسا مکان نہیں تھا جہاں انسان رہتے ہوں۔ آج تک یہ معمہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ آج تک نورالعین کی تلاش میں پھر رہا ہوں۔ میں نے شادی بھی نہیں کی، کیونکہ میں مر کر بھی اس کی وفاداری بھلا نہیں سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔